Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, barcha maqtov, hamd sanalar bizni yo'qdan bor qilib, shu alamlar bilan idora etib turishib, ko'pgina ne'matlarni bizga berib turuvchi Robbimiz Allohga tegishli, ham turizimdan chiqqan salovat shariflarda bizga jannat yo'lini ko'rsatib qoldirgan, Qur'on hukmlarini o'rgatgan, suyukli payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ruhini, uning ahli baytini borib erishsa edi, hammana hadis darslarini davom etamiz. Biz oldagi darsda Ibn Abbasdan kela turgan bitta teran ma'noli hadisda to'xtalgan edik. Ham biz bik ko'p oyatlar bilan, ham boshqa hadislar bilan shu hadisni nig'itgan edik. Ham aytdik, mana ihfazillah yahfaz, Allohning sheklarini saqlasan, uning haqqini o'tasan, Alloh taolo har vaqtda da har doim seni saqlay turgan bo'lar dedik. Hamma shu Ibn Abbasdan kelgan hadisni o'quvni, andagi bo'lgan foydalarni oluvni davom ettiramiz. Ham shunday mana bu hadisni har doim o'qib, esga tushirib tursak, shunday turib ko'ngillarimiz Alloh bilan bog'lanashak, ham bu dunyoda da baxtga erishishiga, oxiratga da hazırlanuvimizga bek zo'r odim yasagan bo'larmiz. Shunga da har vaqtda da tirishib, shu hadisni esga tushirib, o'qib, qarab turarga, bu ko'nglimizni, qalbimizni deyik, Alloh taolo bilan bog'lay turgan, onun bilan yaqinayta turgan, orani tuzata turgan hadislarning birisi, chunki bu hadis o'rgatadi har vaqtda da Alloh bilan bo'lirga. Bunda da oldiq bitinde ihfazillah yahfaz, ya'ni Allohning sheklarini saqlasan, uning haqqlarini o'tasan, Alloh subhanahu va taolo seni saqlar dedi. Biz bugungi kunda bitta muhtoj biz Allohning saqlovini. Shular bit. Yo'lda yurganda, qariganda ko'pmi yo'l fojialari, bu yil ko'pmi o't xavfidan ko'pmi kishi ziyon ko'rdi. Biz muhtoj biz Alloh subhanahu va taolo bizning qaraltı quralarimizni da shu o't xavflardan, boshqa turli jil davullardan saqlovdan biz shulay muhtoj biz Alloh taolaning saqlovini, narsani bizning salomatligimizni saqlovin, chunki bik ko'p shirlar, avrular yuri. Agar Alloh subhanahu va taolo shu avrulardan, shu shirlardan saqlamay ekan, bizning tanimizga, salomatligimizga da bir qatı ziyonlar kelirga mumkin. Şuna göre Allah subhanahu wa ta'ala'nın şeklarini, onun haqqlarini o'tik, saqlay, şu vaqtda Allah da bizni saqlar. Hammana hadisning endi ikinci sözüne, ölüşüne deyik ko'chirib biz ihfazillah tajidhu tujahak. Allah subhanahu wa ta'ala'nın şu sheklarini saqla, haqqlarini o'ta, seni o'z qarshingda ko'rarsan deydi. Ya'ni shulay birinchi hadisning ölüşündagi kabi endi shunday ma'noga ega, agar Alloh taolaning haqqini o'tab, uning qo'shqanlarini ishlab, qilgan gunohlaridan yiroq bo'lib yashaysan ekanda, Allohni qarshingda ko'rasan degan so'z. Ya'ni Alloh taolo har vaqtda da sening duolaringga javob berashak, seni saqlayashak, ham endi senga foydali narsalarni berib turib, ziyonli narsalardan saqlab turashak. Ya'ni Alloh taolo sening bilan bo'lashak. Ham davom etib ayta, "İza sa'alta fas'alillah" de. Agar da biror narsa kerak bo'la ekanda, bir muhtojlig'ing tusha ekanda, narsada Allohdan so'radi. Alloh subhanahu va taolo shunday bek ko'p oyatlarga qarasak, unda da u ayta narsada so'rag'iz de, javob beraman de. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo so'raganni yaratadi. So'ramaganga kirisin shayndi ashuvi shiga. Nishik mana hadisda kelgan bit. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Man la yas'alillah yaghdab alayhi" de. Bu hadis bizni Tirmizi jantag'ында kela, kimda Alloh taoladan so'ramaydi, Alloh anga ashuli bo'ladi. Ham shunday Alloh subhanahu va taolo so'raganni biqqati yarata. Chunki shu vaqtda adam balası onun qullari deyib, o'zining muhtojlig'ini ko'rsatadi. Boshini egib, qo'lini ko'targanda, u o'zining Alloh subhanahu va taolo hajatini bildirdi. Men muhtojman, ey Robbim, sening yordamingga deb. Shunda Alloh subhanahu va taolo biror
хәҗәтен төшсә дә, иң беренче Аллаһтан сорады. Гафир сүрәсенең 60-нчы аятында Аллаһ Субханаһу Тәгалә әйтә: "Ва кала раббукум уд'уни астаҗиб лакум", ди. Раббыгыз әйтте ди, миңа дуа кылыгыз ди, мин сезгә җавап бирәмен ди. Һәм Аллаһ Субханаһу Тәгалә ярата, "Финна Аллаһ юхиббу ан юсъал", ди. Аллаһ Тәгалә ярата ди, аннан сораганны ди. Хәтта сахабалар аяк киемнәренең бәйли торган җибе, бавы üzülсә дә, "Эй Раббым, шушыны төзәтергә ярдәм итсәң иде", дип, хәтта шундый вак кына мәсьәләдә сорый торган булган. Бүгенге көндә без бик каты мохтаҗбыз Аллаһ Субханаһу Тәгалә. Чөнки кайсыларыбызгадыр анда үз парын таба алмыйча йөри, гаилә корасы килә, әмма һаман кора алмый. Сорыйк Аллаһ Субханаһу Тәгаләдән: "Эй Раббым, тиң парамны табырга ярдәм итсәң иде", ди. Кемдер эш таба алмыйча тилмерә, кемдер әҗәткә баткан. Бөтенебезнең "Антум фуқара иля Аллаһ", сез барчагыз да Аллаһка мохтаҗ, ди. Без Аллаһка мохтаҗбыз. Һәр вакытта һәр кешенең бер хаҗәте бар. Һәм нәрсә ди? Шушы хәдисне инде дәвам итеп әйтә: "Иза стаъанта фастаин билләh". Шушы сүз белән бергә барайны, әгәр дә бер ярдәм кирәк булса, Аллаһтан ярдәм сора ди. Фатиха сүрәсендә дә әйтәбез бит: "Ияка нәгъбуду ва ияка настаин", сиңа гына гыйбадәт кылабыз, синнән генә ярдәм сорыйбыз дип. Һәм чынлап та Аллаһ Субханаһу Тәгаләнең безгә ярдәме булмаса, без шушы дәресне дә карый алмас идек, без гыйлем дә ала алмас идек, без гыйбадәт тә кыла алмас идек, без йөри дә алмас идек. Аллаһ Тәгаләнең безгә ярдәме булганга гына без шушы изгелекне, шушы эшне эшли алабыз. Кайбер кеше әйтә бит: "Нишләп ул мәчеткә килми, нишләп ул әзрәк булса да шушы динен өйрәнми, гыйлем алмый", һәм башка сораулар бирә. Аллаһның ярдәме юк. Менә аңа җавап. Аллаһтан ярдәм килми икән, без беребез дә намазда укый алмыйбыз, дин юлына да баса алмыйбыз, гаврәтләребезне дә каплый алмыйбыз. Бары тик Аллаһтан ярдәм булганда гына без нәрсә эшли алабыз. Әгәр дә Аллаһ Субханаһу Тәгалә безгә ярдәм бирүне туктата икән, инде үзебезнең нәфескә генә калдыра икән, бу бик хәтәр. Әгәр дә без гафиллеккә чумабыз икән, изгелек кыла алмый башлыйбыз икән, инде бик куркыныч астына куябыз үзебезнең динебезне, иманыбызны, үзебезнең нәфесебезне ди, үзебезнең тәнебезне. Чөнки ул һәлакәткә илтәчәк. Шуңа күрә менә нәрсә генә хаҗәтебез төшсә дә, берәр ярдәм кирәк булганда да нишләргә кирәк? Аллаһ Субханаһу Тәгаләдән сорарга. Менә без берәр сәүдә кырырга планлаштырдыкмы, берәр сәфәргә чыгарга ниятләдекме, яки шул өйләнергә, кияүгә чыгарга уйлап йөрибезме, һәм башка нәрсә генә эшләсәк тә, без нишли башлыйбыз? Иң беренче шушы башка фикер килә, нишләргә дип, менә шушы дустым бар, менә шушындай туганым бар, шуннан сорап карыйм әле. Ягъни өмет итә башлыйбыз, шушы дустым, шушы абзыем, шушы белгәнем миңа ярдәм итер әле, аннан сорыйм әле, булышыр әле. Ә мусульман кешесе иң беренче уй фикере килергә тиеш, нинди генә эш эшләргә, нәрсә генә, нинди генә план корса да, минем бит Раббым бар. Шушы галәмнәрне идарә итеп торучы, бар нәрсәне бирүче, зыяннан саклаучы, хәерлесенә юл ачучы. Иң беренче Раббымнан сорыйм әле дип. Иң беренче ярдәмне Аллаһ Тәгаләдән өмет итим әле дип. Менә шушыннан соң сораганнан соң гына хәерле була инде сәбәбенә керешергә. Дустан, һичшиксез без җәмгыятьтә яшибез, кеше бер-берсен ярдәм итмичә бер-берсез яши алмый. Әмма ул сәбәп кенә булып калырга тиеш. Төп әркәне диек, төп нигезе шушы ярдәм бирүче һәм сораганда да җавапны өмет итү кемнән булырга тиеш? Аллаһтан. Без мөрәҗәгать итеп сорый торган кеше ул сәбәп кенә, ул нәтиҗә бирми. Дәваланасыбыз килсә дә, өмет итәргә кирәк Аллаһтан. Сорарга кирәк Аллаһтан ярдәмне. Үй төзеп чыгасыбыз килә икән, анда квартира аласыбыз килә икән, машина аласыбыз килә икән, өметләнергә кирәкми, яхшы керемле эшкә дә, булыша торган дусларга да юк. Без нигез асыл әркән булырга тиеш, кемнән өмет итү, кемнән сорау?
Kimden ярдәм көтү? Аллаһ. Аллаһ бирсә була. Аллаһтан сорыйм, әгәр дә хәерле була икән нәтиҗә аннан дип, Аллаһтан гына өмет итү. Ягъни бөтен нәтиҗәне көтәргә кирәк, ярдәмне дә сорауыбызга җавапны Аллаһтан. Чөнки кешенең күңеленә Аллаһы Тәгалә салмый икән, бу кулыма, бу адәм баласына ярдәм ит дип, ул кеше безгә ярдәм итмәячәк. Менә шуны аңларга вакыт безгә. Чөнки бүген без капиталистик чорда яшибез, һәм уйлыйбыз, менә акча гына бар нәрсәне шиша ала, шушы ниндидер абзый гына безгә булыша ала дип, әгәр дә Аллаһы Тәгалә салмый икән аның күңеленә, әгәр дә Аллаһы Тәгалә бул дип әйтмәй икән, ул акча да, ул абзыйлар да булыша алмый. Бүген көндә бик күрәбез бит инде, миллионерлар да нинди куркыныч җирләрдән дәвалана алмый. Чөнки Аллаһ Тәгалә бул дип әйтмәй. Чөнки Аллаһ Тәгаләнең әмере килмәгән. Нинди генә зур кешеләр дә инде кемгәдер ярдәм итәргә тели, әмма ярдәм итә алмыйлар. Чөнки Аллаһ Тәгаләнең бул дигән әмере юк. Менә шуңа да нинди нәтиҗәгә ирешәсез килә икән, иң беренче Аллаһтан ялвар. Эй Раббым, сиңа бул дигән әмерең килсен иде. Миңа хәерле булса җавап бирсәң иде дип. Һәм менә бу бөтен шушы сүзләр күңелне Аллаһ белән бәйли торган сүзләр, һәм әле безнең тагын да менә батырлыгыбызны арттыра торган, куркаклыгыбызны киметә торган, шулай Аллаһы Тәгалә белән бәйләп куя торган, Аллаһ та Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям шушы хадисен әйтеп карагыз, нинди сүзләр җиткерә. Вә'ләм ди, белди. Хадисне шушы сүзне генә әйтеп китмәй, ә белди, игътибарлы булды. Белеп торды, нәрсә ди? Аннал уммата лау иҗтама'ат ала ан янфa'ука би шай'ин лам янфa'ука илля би шай'ин кад катабаху Аллаһу лак. Әгәр дә ди, өммәтти кешеләр ди инде берәр җәмәгать ди, кешеләр җәмәгате җыела икән ди, сиңа берәр нинди файда китерергә ди, алар ди бер нинди файда да китерә алмас ди, илля дә мәгәр Аллаһы Тәгалә язган хәтлек кенә файда китерә алырлар ди. Һәм шулай дәвам итә. Әгәр дә ди вайнштамау ала ан ядуррука би шай'ин лам ядуррука илля би шай'ин кад катабаху Аллаһу алейк ди. Әгәр дә халык ди, өммәт ди җыела икән ди, сиңа берәр нинди зыян салырга, берәр проблема ясарга сиңа каршы, белди, алар бер нинди зыян да сала алмас ди, илля дә мәгәр Аллаһы Тәгалә язган хәтлек кенә зыян сала алырлар ди. Карагыз. Бу инде безнең мөселманнар бит инде тәкъдиргә, ягъни язмышның яхшысы да, яманы да Аллаһы Тәгаләдән икәненә ышанырга тиешле. Шулай бит. Менә бу шушы тәкъдирнең нигезен тагын да ныгыта торган сүзләр, шушы хадис. Мөселман кешесе белә, шушы язылган икән, шушы керем керәсен, ул инде керәчәк. Шушы проблема сиңа ирешәсе язылган икән, ул ирешә. Нинди генә анда кешеләр сиңа шушы проблемадан саклап калырга тырышса да. Менә бу безгә төшенкелеккә бирелмәскә, күңелебезне төшермәскә ярдәм итә торган хадис. Чөнки кайбер вакыт күңелен төшерә, менә миңа да туганнар да, әти-әниләр дә, дуслар да ярдәм итми, бер үзем генә бәрелә сугыла инде эшләп йөрим. Менә нинди кешеләр бар, берсе дә ярдәм итми. Чөнки аларда гаеп түгел. Аллаһы Тәгалә сиңа шулай итеп кенә язып куйган, шушы кешеләрдән шушы микъдарда гына ярдәм килә дип. Аллаһ язмагач, алар теләсәләр дә сиңа ярдәм итә алмаячаклар. Чөнки Аллаһ Тәгалә язып куйган инде. 50 мең ел элек барча шушы галәмнәрдә нәрсә була, нәрсә булмый, бөтенсен язып куйган. Шуңа күрә кешегә үпкәләп йөрергә кирәкми. Тәкъдиребездә нәрсә була, шуны күрәбез. Һәм шулай ук куркырга кирәкми кешеләрдән, чөнки Аллаһы Тәгалә язып куйган, шуңа хәтлек кенә сиңа шушы төркем, шушы кеше зыян китерә, аннан артыгын китерә алмый. Бу бездә әз булса батырлыкны уята. Ниндидер эш эшләргә уйласа, сәүдә эшен башларга нитсәк уйласа, яки
birər səfərgə barası bulsa qorqub turabız ekan kişilər ziyan etməsmən. Allahu Teala yazğan miqdarda gana sənə ziyan ketire alalar. Artığın bir nərsəni də indi ziyan ketire almıyorlar. Çünki Allah Subhanahu wa Teala yazmasa bir kimdə indi bir нәрсе эшли алмый. Чөнки нәрсәдә руфият aqlam və jaffat suhuf deyir. Qalamlar indi şuшы kitaptan күтәрелгән тәкъдир яза торган, битләре инде кипкән. Яни biz indi менә шушы Алла Subhanahu wa Taala безгә язган язмышка тәкъдиргә инде иман китерергә тиешбез. Нәрсә булса да ул Аллаһ Тааладан һәм менә шушы тәкъдирдә дә кешенең мөэминнең ике халәт булырга тиеш. Яки ул риза булып канәгать булырга, монсы инде бик каты зур дәрәҗәдә, бик каты иман, бик көчле, ныклы, иманлы мөэминнәр генә эшли ала инде. Алла Subhanahu wa Taala ялгыш әйттем. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям хадисләрендә дә әйтә, шушы тәкъдиреннән риза булган, канәгать булган мусульманнарны Аллаһ Тәала яратады. Бу бик зур дәрәҗә, моңа ирешү бик кыен. Берәр проблема иреште икән, авыртып киттең икән анда, бер җиреңне имгәттең икән. Моннан бит канәгать булып, риза булып яту бик авыр. Аллаһ Тәала язган, әлхәмдүлилләһ. Бик сирәк кенә нәрсә булды инде, нәрсә эшләдем икән инде, нишләп шулай икән, күбрәк канәгатьсезлек белдертәбез, ризасызлык күрсәтәбез. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям нәрсә ди? Менә бер хадисен укып китәсе килә, Тирмизи җыентында килә торган хәсән дәрәҗәсендә хадис. Инналлаһ иза ахабба кауман ди, әгәр дә Аллаһ Тәала бер кавымны, бер халыкны, бер милләтне ярата икән ди, ибталахум, ул аларны сынаячак ди. Төрле сынаулар белән, төрле авырлыклар белән. Фәмән радия фәләһу риза. Кем инде риза, канәгать була икән шушы сыналудан, Аллаһ Тәала алардан да риза булачак. Вәмән сахата фәләһу сах. Кем инде ачулык күрсәтә икән, ризасызлык белдертә, ачулана икән, Аллаһ Тәала да аңа ачулы була ди. Икенче хадистә дә әйтә бит, Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, ин асабаху сарра шакара ди, мөмин кеше ди, әгәр дә берәр яхшылык ирешә икән ди, рәхәтлек инде ул шөкер итә ди. Һәм ул аңа хәерлек белән кайта ди, әҗр савап белән, чөнки шөкер итү ул шулай әҗр савапка лаеклы шулай бит. Ва ин асабаху дарра сабара, әгәр дә берәр бәла казага ирешсә ди, ул нишли ди? Сабыр итә ди. Һәм шушы сабырлыгы да ди, кәнә хайран ләһу, ул аңа хәерлек белән кайта ди. Чөнки сабыр иткән сан әҗр савап килеп тора аңа. Ва лайса зәл илля лил муъмин. Бу да инде илля дә мөмин кешегә ди. Беренчесе шушы тәкъдиргә безгә ирешүдән инде төрле проблемалар, әйттек, канәгать, риза булу, әмма бу бик авыр. Икенчесе ким дигәндә сабыр итү. Риза түгел инде, канәгать түгел шушы проблемага юлыкканга, әмма зарланмыйсың, сабыр итәсең. Анда акырмыйсың, тилермыйсың, чәчләреңне йолкымыйсың, кесәләреңне җитмисең, нишләп бу миңа, нишләп шулай дип риза сабыр итәсең, бер нәрсә дәшмисең. Әлхәмдүлилләһ аля кулли хәл дип, барча мактау хәмд сен Аллаһка гына тиешле, нәрсә язды, шул булды дип инде ничәсең, сабыр итәсең һәм шушы аятларны искә төшерәсең. Иннама юваффас-сабируна аҗрахум бигайри хисаб. Алла Субханаһу ва Тааля нәрсә ди? Сабыр булучыларга ди әҗерне хисапсыз бирә. Әгәр дә мин сабыр итәм икән, шушы авырлыкта, Аллаһ Тааля миңа шушы сабырлыгым өчен әҗер бирәчәк. Инналлаһа ма'ас-сабирин ди, Аллаһ та сабыр булучылар белән, димәк, тиздән Аллаһтан ярдәме киләчәк. Шулай итеп без Алла Субханаһу ва Тааляның инде тәкъдиренә риза булып, әгәр дә ул дәрәҗәгә җитмәсәк, сабыр булып уздырырга кирәк. Һәм хадисның шушындый мәгънәдә икенче риваяты килә. Мәсәлән, Муснад имам Әхмәдтә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Ихфазилла таҗинһу амамак", Аллаһ Тәала шикләрен сакла, син каршында күрәсең. Ягъни Аллаһ Тәала һәр вакытта да синең белән булыр, ягъни дуаларыңа җавап булыр, сине
төрле бәлә казалардан саклар, һәр вакытта да инде ярдәм итеп торырды. Һәм нәрсәди? Тәгарраф илаллаһи фи рахаи я'рифука фи шиддати. Аллаһы Тәгаләне ди рәхәт чагында таны, белди. Рәхәт чагында. Һәм Аллаһы Тәгалә сине ди авырлык вакытында белер ди. Нәрсә дигән сүз бу? Гадәттә адәм балалары шундый зат, Аллаһ Тәгаләне таный башлый, аннан сорый башлый авырлык килгәндә генә. Я больницка кирип чыккач, я авариядан соң, я пожардан соң, я якынын югалтканнан соң. Рәхәт чагында, ризыгы да булганда, акчасы да булганда, йөгереп йөргәндә аңа Аллаһ Тәгалә кирәк түгел. Ул үзенең минлеге белән барысы да бар, нәрсәгә ул дип яши. Әмма тормыш сынавы сыртын сындыргач инде, ул иелеп Аллаһ Тәгаләгә килә. Әмма Аллаһ Тәгалә җавап та килмәскә мөмкин. Ни өчен? Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу нәрсә диде? Аллаһ Тәгаләне ди рәхәт чагында таныды. Аллаһ Тәгалә авырлык чагында сине исендә тотар. Ягъни нәрсә дигән сүз сине истә тотар? Дугаңа җавап бирәчәк. Сине шушы авырлык чагында калдырмаячак, чыгу юлын бирәчәк. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Кем тақва була икән, чыгу юлын бирәчәк. Менә бу бик мөһим. Рәхәт чагында да нишлик? Намазларын укыйк. Рәхәт чагында да уразаларын тутыйк. Рәхәт чагында да дуга белән мөрәҗәгать итик. Рәхәт чагында да садақалар бирик. Рәхәт чагында да туганлык җепләрен ныгытыйк. Рәхәт чагында да изгилекләр кылыйк. Менә авырлык килгәндә, бер проблемабыз килеп чыкканда, һич шиксез Аллаһ Субхану Тәгалә безгә җавап бирәчәк. Чөнки бу аның вәгъдәсе. Һәм тагы нәрсә ди? Белди вa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka ди. Белди сине читләшеп узган нәрсә ди? Сынау, диме? Сиңа ирешә алмайды ди. Һәм шулай ук сиңа ирешкән нәрсә сине читләшеп уза алмайды, сиңа ирешергә тиеш ди. Бу шулай ук тәкъдиргә кайтып кала. Кемдер әйтә бит? Менә ничек соң миңа шушындый эштә эшләгәндә, менә аларга премия бирделәр, миңа нишләп бирмәделәр без аларны? Сиңа әгәр дә ирешәсе булса, ул ирешер, сиңа бирелер. Димәк, сиңа шулай язмаганныңдыр хикмәт белән. Берәр аварияга юлыктың икән, яки егылып анда кулыңны авырттырдың икән, сындырдың икән, син ничек кенә әйләнеп үтмә, ничек кенә тәртипле йөрмә, шушы ирешергә тиеш дип язылган булса, ул бәрбер сиңа ирешә иде. Син күпме генә терсәгенне тешләсәң дә, булай иткән булсам, булай булыр иде. Юк, булмый иде. Чөнки тәкъдирдә язган икән Аллаһ Тәгалә җыгылып шушында имгәнергә, бәрбер җыгылып имгәнә. Аллаһ Тәгалә язмаган икән сиңа шушы керемне бүген, син ничек кенә тырышып эшләсәң дә, күпме генә рекламага бирсәң дә, сиңа андый керем булмый иде. Тәкъдир. Әйе, кемгәдер инде бу аңларга авыр булырга мөмкин. Әмма шулай укый, аңлый, biz моны бәрбер ахир чиктә аңлаячакбыз, шушы төрле сынаулар белән, төрле тәҗрибәләр алып. Һәм нәрсәди? Белди вa'lam anna nasr ma'a sabr. Белди Аллаһның ярдәме килә ди, сабырлык аша ди. Менә безгә бүгенге көндә бөтен нәрсә шундый тиз кирәк. Бигрәк тә менә яшьләргә, балаларга диек инде, хәтта олылар да шундый була башлады. Без сәүдә эшенә кирип китәбез икән, 1-2 айда инде безнең миллионер буласы килә. Без гыйлем юлына басабыз икән, 1-2 китап укып чыгабыз да безнең галим буласы килә. Безгә тиз булуын кирәк. Әмма Аллаһның ярдәме килә. Ничек? Сабырлык белән, түземлек белән, үҗәтлек белән. Була алмый бер нәрсә дә алай тиз генә.
Алим буласың килә икән, күп еллар буе сабыр итеп укырга кирәк. Байысың килә икән инде, сәүдәңнең үсүен телисең икән, күп еллар буе сабыр итеп, сәбәбен кылып, тырышып эшләргә кирәк. Аллаһның ярдәме килә сабырлык белән, түземлек белән генә. Көн сайын сабыр итәсең шушы юлда. Яки анда кайбер кеше шушы дават юлына баса, дин юлына баса, тели үзенең туганнарын, әти-әнисен шушы туры юлга бастырырга, намазлы итәргә, җәннәтле итәргә. Сөйли аңлата, әмма керми, ачуы килә. Юк, алай тиз генә булмый. Сабыр итеп, көн сайын, ай сайын, ел сайын аңлатырга, җиткерергә тиешсең. Һәм сабырлык аша гына нәрсә ди Пәйгамбер саллаллаһу Аллаһның ярдәме килә ди. Һәм нәрсә ди? Белди, ва аннал фараҗа ма'a карби, ва анна ма'ал усри юсра ди. Белди, Аллаһ субхана ва тааля менә бу шатлык ди, кайгыдан соң килә ди. Һәм белди, һәр вакытта да ди, авырлыктан соң җиңеллек килә ди. Һәм менә Коръәндәге аятләргә дә карасак, анда чынлап та бик күп түгел, әмма кайбер җирләрдә күрсәтә, Аллаһ субхана ва тааля әйтә, менә бу авырлык гел булып тормый, авырлыктан соң һәр вакытта җиңеллек килә ди. Ягъни кайгыдан соң шатлык килә ди. Шушы кайгы онытыла, бәрибер күңелгә күпмедер вакыттан соң тынычлык киләчәк ди. Аллаһ субхана тааля менә Шарх сүрәсенең 5-6 аятьләрендә дә әйтә бит: "Фа инна ма'ал усри юсра, инна ма'ал усри юсра" ди. Дөрестлектә авырлыктан соң җиңеллек килә ди, һәм чынлап та ди, хаклыкта ди, авырлыктан соң җиңеллек килә. Ягъни тормыш гел авырлык белән генә дә бармый, һәм шулай гел җиңеллек белән генә дә бармый. Гел рәхәт, кәефтә күтәренке булып тормый, шатлыклы гына хәбәрләр ишетеп, гел кайгы хәсрәттән генә дә тормый. Ягъни алмашынып бара. Аллаһ Тәгаләнең инде хикмәте шундый, ул гел алыштыра. Менә һава торышы бит гел үзгәреп тора бит. Кешенең тормышы да гел шулай үзгәреп тора. Бер вакыт рәхәт булып ала, шушы рәхәтлектән соң рәхәтлекнең кадерен белсеннәр әле дип авырлыкта килә. Матур рәхәт кенә тормыш яшәгәнне шатлыктан соң инде кайгыда килеп ала. Ягъни чөнки бит инде аклык булмасак, каралыкны белмәсәк, шулай бит. Яхшылык булмаса, явызлыкны белмәсәк, явызлык булмаса, яхшылыкны белмәсәк, ягъни бөтен нәрсәне кешегә аңлар өчен ак белән кара кирәк, төн белән көн кирәк, яхшылык белән яманлык кирәк, авырлык белән җиңеллек кирәк. Һәм менә бу хадис өйрәтә безне нишләргә? Төшенкелеккә бирелмәскә. Нинди генә авырлык хәлендә калмасаң, нинди генә проблемага юлыкмасаң, шушы хадисне искә төшерергә кирәк. Бәрибер ахыр чиктә инде нәрсә булачак? Җиңеллек киләчәк. Карагыз, менә бу нинди күркәм хадис, күңелебезне, калбебезне Аллаһ белән бәйли торган. Адәм балалары белән түгел, Аллаһ белән. Бөтен файда, бөтен диндәге файдалык җыелган шушы хадистә. Син телисеңме? Аллаһ Тәгалә сине саклавын. Тақва бул, гынахлар кылма. Аллаһ саклаячак син сәламәтлегеңне дә, малыңны да, балаларыңны, йортыңны да. Ярдәм кирәкме сиңа? Хаҗәтләрең бармы? Сора Раббыңнан, ул бит бирүче идарәче. Бер нәрсә ирешмәде икән, төшенкелеккә бирелми, чөнки беләсең, димәк Аллаһ Тәгалә язмаган. Бер нәрсә эшләргә ниятләдең икән, куркып торасың икән, син беләсең, искә төшерәсең. Син берсе зыян китерә алмый, Аллаһ Тәгалә язганын менә. Аллаһ Тәгалә язган икән, бу кешеләр сиңа зыян китерә, ничек кенә сакласаң да, ул зыян бәрибер сиңа ирешәчәк. Телисең икән Аллаһ Тәгалә син дуаларыңа җавап бирүен, сиңа ярдәм итүен. Рәхәт чагында Аллаһны бел. Авырлык вакытында Аллаһ Тәгалә сиңа ярдәм итәчәк. Менә шушы хадис белән инде вагазланып, шушыннан чыккан файдалар белән тормышка ашырга язсын иде. Чөнки нинди генә гыйлем, әгәр дә ул тыңлап, укып, шушында китапта
яки инде моннан кирип, моннан чыгып кала икән, тормышыбызда бер нәрсә үзгәртмәячәк. Шушы гыйлем, шушы хадис ул безне үзгәртер өчен, шуның белән гамәл кылсыннар өчен килгән. Шуңа да Аллаһ Субхаһу тәгалә менә шулай ярдәм сорарга кирәк. Шушы хадис белән, ишеткән аятлар белән гамәл кылырга ярдәм итсәң иде дип Раббыбыздан сорыйк һәм булдыра алганча көрәшик нәфесебез белән, шәһвәтебез белән аларны җиңеп, шушы күркәм сүзләр белән инде яшәргә, тормышка ашырга. Субханакалла бихамдик, ашһаду илля ант, ва астагфирука ва атубу илейк.